संत समागमनो महिमा राखी हरिगुरु संतों ने बोलावी जे अरस बरस दर्शन नो लावो लेवड़ाव्यो ए बदल कोटि कोटि वंदन। विशेष में આજનો પ્રસંગ જેમના સદગુરુ મહારાજ જેમના ઈષ્ટદેવ પરમ પૂજ્ય આદરણીય વંદનીય એવા વિરમદાસ મહારાજ ની સત્ર સાયની અંદર આજનો યોગ પ્રગટ છે। સાથે डेडाल निवासी जुमाराम बापू धर्मीदास महाराज बाबूराम महाराज जी हमने मोनसुख जी कीधु तो महाराज मोनसुख राम को तो महाराज पूज्य घनश्याम बापा संत माता रंजनबा चित्रोड़ा थी राणा भाई दूर दूर थी कस्तूरभाई ना भावने भेटी ने आवेला भक्त मंडलों जेमना सगा सनेहीओ गाम गणावाड़ाना सज्जन महापुरुषो वडीलो संत माताओ ने बाळ गोपाल आजनो प्रसंग एक एवो प्रसंग छे के मानव धर्म जाणवा माटे थईने आ सद्गुणनो माडो बज्यो छे। कस्तूरभाईए जेमना धननो सदुपयोग कर्यो छे एम थोड़ा हमासरे मळ्या छे के कारखानामां आवा खारी छे। साथे साथे उदारता धन तो कसाईने घेरे पड्યું છે પણ એ ધનનો સદુપયોગ કરી શકતો નથી। એટલે કહ્યું છે ધન ધન જે કુળને વંદુ જે કુળમાં હરિદાસા કોટિક વરથ તીરથ એમની જનેતા કે આવા પવિત્ર પુત્ર પ્રકાશા। जननी जने तो गुणवान जनजे मत जनजे धनवान एक गुणवान ने द्वार पर लाखों खड़ा छे। आजे जेमना धर्मना रस्ते दौरवा माटे थई अने आपने आमंत्रण आप्યું છે તમને મને બધાને। प्रथम पायो भक्तिनो महिमा શું છે એ સંતે કહ્યું છે કે પ્રેમ વિના પ્રભુ રીજે નહીં। तमे करोड़ करो चतुराई सबसे ऊंची से आ तो प्रेमनी सगाई। ज्यां सुधी घटमा प्रेम प्रकट न थाय त्यां सुधी प्रभु सेठो छे। वालो मारो अंतरयामी कोईनो सेतर्यो न सेतराय आ सेतराय एवो नथी। विशेषमां आजना योगे महापुरुषे वाणी द्वारा सत्संग द्वारा खरेखर अद्वैत भूमिकाए गया छे। एमने पण कोटि कोटि वंदन। विशेष में पहलू पगथियुं भक्तिनुं शुं छे कोई महापुरुष बोल्याता के 9 प्रकारनी नवता भक्ति अने 10मी गुरु भक्ति। 9 प्रकारनी नवता भक्ति एटले कोने कहेवी? एमा पहली भक्ति कही तो श्रवण भक्ति सांभळवुं ते श्रवण कहता कोण थाय अने सांभळवा जो तमे कथा सांभळवा जो एनाथी मन कूणुं पड़े। थोड़ो एकत्रितता पे आवे छे पण पाछो उलाळा मारे छे। परीक्षित राजा थई गया आ भारतनी अंदर अने 70 वर्ष सुधी नवता भक्ति मंज्या पण शांति न थई। ए सुखदेव ने चरणे गया 7 दिवसनी अंदर मोक्ष थयो। मोक्ष एना हाटो थईने सद्गुणनो मोडो बज्यो छे। हाँ तमने दूर दूर थी जे बोलाया छे
એ ખરેખર તમને અધર્મને માર્ગેથી પાછા વાળીને ધર્મને માર્ગે લઈ જવા છે. એટલે કહ્યું છે જૂના ધર્મ લો રે જાણી મારા સંતો ભાઈ, જૂના ધર્મ લો રે જાણી હો એ જૂના ધર્મ લો રે જાણી મારા સંતો ભાઈ, જૂના ધર્મ લો રે જાણી હો तेरे यादूनी रानी रे संतो भाई, जूना धर्म लो रे जानी ओ नदी किनारे एक नार उभो एनी उठणा नथी रेती पाणी ओ नदी किनारे एक नार उभो एनी उठणा नथी रेती पाणी अंगयाल तू के तोरे सारी साधु करी रे संतो भाई, जूना धर्म लो रे जानी ओ के तो कलपतरू के तो बावलियो दीवानी जुगती न जानी के तो घटमा उतर्यू नथी अती, के तो घटमा उतर्यू नथी भाई, पीवानी जुगती न जानी हे संतो भाई, जूना धर्म लो रे जानी ओ अमराता पायु तो ये अमर न थयो एने पीवानी जुगती न जानी ओ के तो गुरु जी ना ज्ञान बिना ना, के तो गुरु जी ना ज्ञान बिना ना, के तो मारे प्राणी रे संतो भाई, जूना धर्म लो रे जानी
4 યુગથી મહાપુરુષો પોકારી રહ્યા છે, 4 યુગથી. કળયુગ 4,32,000 વર્ષની ઉંમર છે કળયુગની, અને 760 વર્ષ હજી હેડે જ છે. અને સતય સંત દેખીને શેઠો ભાગે, રોજ પાખંડીઓને પગે લાગે, ધન દોલત ને દીકરા માગે, દિલમાં વાતો છે દુઃખની. સંત ને દુખી થાય છે ભારતનો સંત, શું કરીને ઓને પાછો વાળું? તો પ્રથમ પાયો ભક્તિનો મહિમા સમજવું હોય તો નીતિ એ જ ધર્મ છે. નીતિ નથી ત્યાં હું તમારા ધર્મને મારે કોઈ લેવા દેવા નથી. ધર્મની વાતો કરવી છે, ઓયથી જઈને બીડીઓ પીવી છે. ભક્તિ એટલે શું છે? સિંહણનું દૂધ છે, પાત્રનું ટકે એવું નથી. કેવું અને વ્રતવું એમાં રાત દિવસનો ફરક છે મારા સંતો. હા, ભક્તિ શું સમજો તમે? શાકભાજીનો વેપાર નથી. હા, ભક્તિ સિંહણનું દૂધ છે ને ભાગ્ય વિના મળે એવી નથી. આ બેઠા ને એમનું ભાગ્ય છે સાંભળવાનું. જો સાંભળે તો સાંભળી જાય ને તોય તમારું ભાગ્ય છે. પ્રસાદી જતા રહ્યો ભાળ્યા, આ શું થઈ ગયું? હા, દૂધના હવાજીયા ડોબું ચોથી લાયું, પટી જાય તો ખાટલો પડ્યો. આ ભક્તિ શિરના ખાટા છે. આ ધુર્યનું કામ પ્રથમ પાયો 4 વેદ 6 શાસ્ત્ર 18 પુરાણ ને 52 ઉપનિષદ, એમાં ગીતાજીને મહત્વ આપ્યું છે ને. કૃષ્ણ અર્જુન ને કહે છે, હે અર્જુન, તારી ચરમ ચક્ષુથી મારા સ્વરૂપને તું નહીં પામી શકે. આ ચોપડાની મોખે ભગવાન દેખાય એવો. હમણાં બેને કહ્યું તું જોજો જીવન જોયા જેવા, જોયા જેવા પણ ઓખે દેખાય ન. અંતરચમ કઈ જોવા લ્યો હડો. ઓછે દેખાય ના તો જોવા કેવી રીતે? ઓછે દેખાય અને ઈશ્વર ના માનીએ. ઓખે દેખાય અને ઈશ્વર ના માનીએ. ઈશ્વર એટલે ઓખે દેખાતા શું છે? આ જો પુરુષ કે સાચી વાત છે એમની. ઓછે દેખાય શું છે? હા, ઓખે દેખાય અને ઈશ્વર ના માનીએ. નિર્ગુણ નિરાકાર પ્રભુ પ્રમાણીએ નથી ભગવાન તમે માન્યા છે. આ જગતે ભગવાન માની લીધા છે અને મોને અહીંયા નરવું દુઃખ. મોને અહીંયા નરવું માનતા માનતા પસાવતથી આયા, પણ તોય ભૂવા પાક્ષી ન મરડી જાય. ગુરુ મહારાજ વાળીને હેડ્યા નથી. બીજાનું ચિયાકનું છે તમે દોવરાવજો, અમે અમારું લઈને જશું. હવે તમે અમને રવા જેવું એમ નથી એટલે અમે વાળીને જશું. 25 રૂપિયા આયા, પણ હજી દોવરાવજો. તમારા ઘેર બોરીઓ પડી છે ને આ કારખાનું સારું થાય. હા, લો બોલો. કેવું મોનીને તમે જાગો? સંતો કહે છે કેવું મોનીને તમે? અરે 10 દિશામાં રાજ તમારું, ઘેર ઘેર ભીખ સુકમ માગો. કેવું મોનીને હશે? અરે કબૂદી કુબજાએ તમને ફસાયા ને ઓઢાડ્યો છે અજ્ઞાનનો ધાગો. સમજી શકો તો દાવ જાય છે, ના કે હું મારા નહીં ફસે. અરે હજી વહેલું છે. પણ કોને કહું દલડાની વાતો? નથી રહેવાતું હવે નથી. જેને જેને કહું કયું ના માને, ઉલટી મારે છે મને લાતો. કોને કહું મારા રુદિયાની વાતો? વાદળી માલણ ને વાદળા પૂજારા, મત ભૂલો ગમારા, ભજી લો ને પ્રીતમ પ્યારા. ભેંસોન
ગાયો વાડી પિંડીથી છોડાયો 9 માસમાં જો હોય અને પિંડીથી પરમાત્માનું ભજન કરતા કરતા છૂટી ગયો અને જાતો વળજો છે બ્રહ્માંડમાં કારખો નામ લે હા તો કોઈ ઉદ્ધાર થઈ ગયો હોય પાછો ઉપયોગ કર્યો છે એટલે કોઈ તો કોઈમાં વળજો છે ને કોઈ તો આ વ્યંજનમાંથી છૂટે એમ જે ઘેર નહીં કથા કીર્તન નહીં આવા સંત મહેમાન એ ઘેર જમના ડેરા સોજ પડે પછી શમશાન પણ શું છે શું આમાં ઉનાળો તો ઉનાળો એટલે એ ગધેડો ભાઈ બોંગાઈ જિલ્લા હો પ્રવીણભાઈ લાઈટ મેટ કરી એક બળદિયો બેકે બેઠેલો અને બોંગાઈ જિલ્લા પેલો ઊભો ન થઈ કે જે આજુબાજુ ફરી કે બળદિયા તાર ટેકો દોઈતો હું આલું પેલો કે ના કે ચમ કે તારી મામન મારી મામા ફરક છે સમજા જેવી વાતો છે આની ફેર વળી બીજો દાડો ઉગ્યો કે હે બળદિયા હજી મન દયા આવે છે કે સો દયા આવતી લઈને ફરો પણ કે ચમ કે મેં તને કાલે નતું કીધું કે શ્યામાં ફરક છે એમ કરતા આહાડ મહિનો આવ્યો સજનો શું આવ્યું અને વાલો વર્ષા અને વર્ષાને પેલા ફોરા આડ્યા અને પેલો મોદડો ઉભો થયો મોદડો જય ગુરુ મહારાજ અને ઉભો થયો અને આડાવાળી બાજરી હતી ધનાવાળા કુમોર સરવા મોડ્યો અને મેં એવી જડી મોડી લીલસારો છો પેલો મોદડો લીલો થઈ ગયો એમ કરતા 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 બાદરી ગુડો અમે આવી અને વરહાદ પનંદાડા બંધ નર્યો એટલે પેલા ગધાડો ભાઈ હતા ને પેલો બળદિયો આવતો હતો વાડીમાં ભોડું ગાડીને ઉભેલા હોમ પેલો બળદિયો કે હે ગધેડા ભાઈ ઓમ ચમ છો ઓમ ભાષો કે 8 દાડા શા ગાતા 8 દાડાથી હવે પેટમાં બળી જાય છે તો કે હેડ મારે હારી પણ એક શરત તારા મેં ખોમી છે ઈરી તું બંધાતો હોય તો આ સંદેહ કે છે કે ખોમી છે અને બંધાતો હોય તો તું બેસ એટલે પેલો કે છે ભાઈ સાહેબ વચન છે તો ખોટું તો જો લ્યા હો તોય પેલો ગાયનો દણ્યો હતો એટલે લઈ ગયો અને કહાણા બરોબર ગાડેલા બળદ સરે પેલો ગધેડો છડે એક દાડો બીજો ત્રીજો છઠ્ઠો દાડો છો અને પેલા ભાઈ હતા ને એ ભરણા પાત્ર નહીં કઈ મને ખપાય નહીં ખમાય બળદ ને વાત કરે છે એ ગધેડા ભાઈ દયા કરો પણ મને મારા રેવરાતું નથી પણ છે શું કે ભૂંકણ આવ્યું છે અલ્યા હા હાય હમણાં ડાયો આવે છે દેવ તો આપણે ફોડી નાખી લાકડી લઈને ભલો થાક કે ગમે એ કરો પણ હવે ખાય એમ એટલે બરોબર ક્ષેત્ર વસો વર્ષ હતા પેલો ધણી આવ્યો અને વિહેતમાનું નામ લઈને લાકડી ઠોકે એટલે પેલો બળદિયો ઉડ્યો મર્યો અને વાડ આવી વાડ એટલે વાડે ઠેકડું પાણી બાજુ પડી અને બળદિયો કૂદી ગયો અને ગધેડો ભાઈ આયા એટલે વાડે દે નામ ભૂડું કીને ઉભા પેલો હીફા હીફ છોડે પણ પેલા કૂદી નાખી મોર એટલે પેલો બળદને દયા આવી તોય એટલે કે ગધેડા આ મારી નોખે છે કૂદકી મોરે એ કદી અમારા બાપ દાદા કૂદ્યા નથી કે અમે તો ચેડે કૂદો અમે કદી મોરે કૂદ્યા આ તો ક્રમની ગતિ છે મારા સજનો અરે કરજે સરવાળો તારા ક્રમનો રે કરજે સરવાળો અરે કરજે સરવાળો તારા ક્રમનો રે કરજે સરવાળો તારા તારા અનુભવના લેખજો કરજે સરવાળો તારા ક્રમનો રે ભરેલી તારી ઓખડી રે
જોવે કોકના દોષ જો કરજે સરવાળો તારા કર્મનો રેલો દશમીમાં જોવે કોકના દોષ જો કરજે સરવાળો તારા કર્મનો રેલો તમામ કાળી આખી જિંદગી રેલો તમામ કાળી આખી જિંદગી રેલો આપી તમામ ગાડી આખી જિંદગી દેવો તમામ કાળી આખી જિંદગી રેલો તેરી બાજી હારી જાય તો કરજે સરવાળો તારા કર્મનો રેલો જીતેલી બાજી હારી જાય તો કરજે સરવાળો તારા કર્મનો રેલો મહારાજની આ જીવની પાછળ 3 પ્રકારનું કર્મ છે. હા, એક સૂટવું એટલે સદગુરુ મહારાજના ચરણે જ્યાં પણ જ્યાં સુધી આ ભેદ ન સમજાય અવાજ નહીં માનવ ધર્મ પાળો હમી હોનથી આ સૂચન કરે છે આયોજકો. હા, આપણે પોતપોતાને માનવ ધર્મ સમજવાનો છે. એટલે સંચિત પારબંધ અને ક્રિયામણ સંચિત એ કર્મ પૂર્વનું છે, ઢગલો છેલ્લું પડ્યું છે. પારબંધ એ શરીર સાથેનું છે અને ક્રિયામણ એ કરી રહ્યા તે. એમાંથી મુક્ત થવું હોય તો ગમે તેવું કાશી કેદાર જાહો તો એ કોઈ મેળાવે એવો નથી. સદગુરુ આ બંધનમાંથી મુક્ત કરી શકે છે. કબીર સાહેબ गंगा जी में जाए गिरो ए गंगा मैया तेरे पास सारे जगत के लोग आते हैं और तेरे जल में नहाते हैं, ये सब पावन हो जाते हैं. અને એનું પાપ તું હરે છે ગંગાજી કે ના તારા આખી જગત વાતો કરે છે કે ના મારે અહીંયા આવે છે બધા ખરા અને અંદર સ્નાને કરે છે અને પાપ ધોવે છે પણ આરે ગળા લઈને આવે છે બધા જેટલા આવે ભેળ શેરું પાછું લઈ જાય છે પાછું વેવાઈ ઊંધી પાછું જળગંગા પોકાડે છે. જો કોઈને હગરતી ના હગે લ્યા કોઈનું કર્મ કોઈ ભોગવતું પોતાને જ ભોગવવું પડે. કર્મ કોઈ છોડતું અને આપણે જે કર્મ કરીએ આપણો હમ દેખાતો નથી અત્યારે. અરે લસેલ હશે ભીતી હમ દેખાય છે પણ કહેવા નથી. હા, એમાંથી મુક્ત થવું હોય ને બંધનમાંથી તો એ કર્મનો સરવાળો કરવો પડે અને સંતના સાનિધ્યમાં જઈ અનંત પ્રકારે સેવા કરી દંડવત પ્રણામ કરી ગુરુ વચનના અધિકારી બનવું પડે. શું બનવું પડે? ગુરુ વચન કેને કહેવાય? ફાળ ચૂકે વાંદરો, સરોવર ચૂકે હંસ, વચન ચૂકે માનવી તો તોડી કે ત્રણેયનો જાય વંશ. ચોરી, જારી, જુગાર, મોસ, દારૂ ના હિસ્સા આ તો કે ગુરુ ચો પાળે છે. ગુરુ તો સર્વત્ર છે, તમે એવું ના સમજતા. હા, અને જેને ગુરુની શાન સાધી છે અહીંયા લીલા લહેર છે. તમે જુઓ આખું જગત આવે છે ને ભક્તિમય. હું તો એવું સમજ્યા છું કે કાયું થઈને આવે છે મારા પહેરી ગયા છે પેલા ખેડી બેડિયા. હા, આખું જગત દુખી થાય અને બાજુવાળાને જોવે આવે તારે પેલો શીખે છે કે મને શાંતિ છે. હા, કોઈ ધનાવાડામાં આવે તો પેલા રોણા લાલાને મારું શાંતિ છે હે અને તાર ભક્તિ વરી ચેલા ચેડ પડ્યા. અરે ખુલ્લા મેદાનની વાત છે. હા, પણ એ તમારે નજરે જો દેખાય છે કે નહીં દેખાતું એ મેં નથી કર્યું. એ સંત મહાપુરુષ સદગુરુ મહારાજની કૃપા છે અને વર્તમાન છે. એ ઘર પર સેવા ચાલુ છે. સેવા એ જ ભક્તિ છે. પ્રથમ પહેલા આપણે 4 સંતો આયા હોય ને કાલે કે કઈ હેડ પેલું તો પુણ્ય ઘરને ઓગણે. હા, પાપને છેટું ફેરવું હોય તો ભક્તિ સમજવામાં તો કઠિન છે બહુ. હાલ ડાય પણ વરી હતી એ પાછા ચેડી હાલ સારું છે. આ જો ખાલી શું જગત હમણાં તો ધર્મદાસજી કીધું વિજોડો ચડ્યું છે આખું. ભક્તિનો માર્ગ કઠિન છે પણ સમજાય તો સહેલ છે. હા,
પેલું આખું જગત શેમાં આવે છે? રાગમાં. હા, ભક્તિ કરવી હોય ને તો પાત્ર બનવું પડે, વિષય વિકારોમાંથી મુક્ત થવું પડે, વ્યસનમાંથી મુક્ત થવું પડે. હા, તો ભાગ્ય છે તમારું, આયા છો હોય પણ જોવો જુઓ ખીજા સંભાળો હમણાં હાલ. હા, આ સંતોની સભા છે. સંતોની સભામાં આવી અને તમે આ ગુણ ધારણ કરીને જવા માટે આ મોઢો બચ્યો છે. પેલું શું કહ્યું છે? નિરોગી કાયા. આ શરીરમાં રોગ ના હોય ને પેલું સુખ 10 કિલોમીટર ચાલી શકશો. જે ગધેડા પુત્ર નથી ખાતા એ મોણે હાજર્યું. હા, અને કે ભક્તિ કરવી છે જય ગુરુ માં 3 વખત હાથ અડતા જ નથી. દૂધા આ જેટલા દોઢા નમે વળી પાછા નમન નમન में फेर है बहुत नमे नादान दगल बात डोडो नमे जीतता चोर कबान. ભક્તિ તમે શું સમજો છો? અરે મેદાનમાં આવો, ખબર પડે ભક્તિની. હા, અરે કોઈ તમારી પાછળ લાખો હોય ને તો માથાનો વાળ એક વાંકો ના કરી શકે. એ ભક્તિ છે. પણ શું કરીને સમજાવું? મન મોદું પડ્યું છે. સંત શું કહે છે? આ શરીરમાં બીજો કોઈ રોગ છે? મન માદું પડ્યું છે. અને એ મનને સમજાવવા વાળા સમર્થ સદગુરુ મળી જાય તો આ મન સમજે ને કે સમજે એમ નથી. હા, ઊભું છું તો મન પાછું બેઠું હોય. દરિયામાંથી ધોળા લે છે હવે પાછું. હવે વાને સમજાવવું તો શું કરવું? કોના માટે કોઈ ધજા કરે? સમજ્યા? મનનો રોગ કાઢવો તો શું કરવું પડે? 500 નો એક સદરો બોજો મન સમજે? શ્રીફળ નો નાળિયેર તોડ બોય ખાવાના છે, તોડ બોજો કેની બોજો કે વરદુઈ મોનતા મોની અલ્યા ખાવાની ચીજ છે ભલામણો. માનવ ધર્મ જ જોડો નથી. અજ્ઞાનતાની અંદર આખો જગત એક ઘેટું કુવા પડે લારે અંધાય કુવાની અંદર. મહાપુરુષો કે થાચા સમાગમ તો હમણાં આવ્યું હતું, સ્ટેજ બહુ ઊંચું હતું, પ્રેરણા, પણ હું નેચો હેડ્યો હતો. કેમ હોય? નોમને જાણતા જ નથી ને કોઈ કે સત્ય નોમ છે. પણ ભક્તિ તેરી હાજરી છે. શીલે સત્ય નોમની વાતો કરી છે અને પાછી મેળવવાની ભક્તિ હાજરી છે. આમાં કોઈ નથી મળતું. પાછું મળે છે અખંડ સુખ. અને પેલું જો ને મિથ્યા સુખ ની અંદર આખું જગત પરોરાયેલું છે. ભગત ભલે થઈ થઈને બેઠા બધા. હા, તમે નિરીક્ષણ કરજો. અખંડ સુખ કરવું હોય તો 10મી ભક્તિ છે, સદગુરુનું સાનિધ્ય. પણ એ વરીને આમાંથી પાછા લગભગ 70% ના, કોઈ તો બીજું આદર્યું છે, કોઈ તો ફાળા આદર્યા છે, કોઈ તો કોઈ નહીં. અને તારા વાણી બોલાવીશું સત્સંગ સ્ટેજ માથે બેસીને. આ તો ધર્મનું સ્થાન છે, આ ધર્મ કોટો છે. ભક્તિ કરો તો કરો, પૂરી નહીં કરશો માર્ગ કશો અધૂરી. હા, ભક્તિનો માર્ગ એવો છે. એ ભગતિનો માર્ગ કઠણા છે રે એવા અનેક વિઘ્ન આવે. ભગતિનો માર્ગ કઠણા છે રે એવા ભાઈ અનેક વિઘ્ન આવે. ભગતિના માર્ગ અનેક વિઘ્ન આવે. એ અનેક વિઘ્ન આવે તો એનું મનડું નવારે જગાવે. આવી ભગતિનો માર્ગ કઠણા છે રે એવા અનેક વિઘ્ન આવે. ભગતિનો માર્ગ અનેક વિઘ્ન આવે.
હરિચંદ્રાએ જ્યારે ભગતી રે વરી ત્યારે સતના પારખ થાવે રોહિત કુમારને સાબર કડ્યો તોય મનડું કદી ન મુજાવે આવી ભગતીનો માર્ગ કઠણ છે રેવા અને કવિ ગન આવે ભગતીના માર્ગ છે ભાઈ ચૌધરે વનવાસ જાવે પાપના વચને વનમાં હે જાય આખું અયોધ્યા મુજાવે સતી સીતાજી રે પાછળ હેડ્યા ત્યારે સતી સીતાજી રે પાછળ હેડ્યા ત્યારે કઈ કઈને વસુડ રે આવી ભગતીનો માર્ગ છે અને કવિ ગન આવે ભગતીના માર્ગ છે અને કવિ ગન આવે જગરુ મહારાજ ભક્તિ વર્ષ જ ગર્ભ ઊભું થશે હોવે ભક્તિ લીધી નથી એની ઘડીએ સાચી લેશો અને સાચાની જ પરીક્ષા થાય હોનું છે પણ એને અગ્નિમાં પડવું પડે છે તો હોનું પણ સતય હોની અને અગ્નિમાં નોખે છે પરીક્ષા માટે આ ભક્તિ માર્ગ એવો છે 92 લાખ માળવાનો ધણી રાજા ભરથરી સોનાના સિંહાસન છોડી અને આ માર્ગે ચાલ્યો નળ રાજા દમયંતી ચાલ્યા અડધો વસ્તે વનમાં ફર્યા અન્ન પાણી ન મળ્યા તો મનમાં ભરોચો નથી આવી અરે નળ રાજા પોતાની સ્ત્રીને ઊંઘી મિલી હતી અને જાતો 6 મહિને ભેળો છો તો એ બાઈએ એવું નતું કીધું કે મને મિલી ચમ જતા રહ્યા અને આપણે હમણાં એવું કરો તો હીરો ને 498 લાગે માનસિક ત્રાસ આલે છે એટલે તમે વિચાર કરો નક્કી કે ભાઈ હતા ભાઈ એટલે બહુ સરસ પતિવ્રતા કહેતા એમ ગામમાં એટલે બેનો બહુ મેળ હો ભાઈ એટલે એક દિવસ કે મારે પિયોર દાવું છે પેલો કે મને ફાવશે નહીં કે હું તો 2 દાડે આવ્યું ઠેલી લઈને હેડ્યા સ્ટેશને જ્યાં પેલી બાઈ ગાડી બેહી ગઈ અને પેલી વહુ આવી જાય પેલા પેલી બેઠી બેઠી પેલી રોય એમાં બેનો એક જ એકતા પદ હમણાં બાપુએ કીધું એમ ગમ એ પેલા બેઠા બેઠા રોય પેલી ગાડીએ દતી રહી પેલા થરડાટ વહુ ને એક બીજો ભાઈ આવી ગયો ભાઈ બંધ કે રોવે ચમ કે માર ઘેરથી દાતરે ફાવતું કે કોક ભાષે ગોડા કે હે તું જપ લે રૂમાલ ના હોય આલુ વાસુ લોક દે પર ઓહુ લોક ખાયા વાતો કરવા મળ્યા બેઠા હતા ને આ ભાઈ જે સમજાવવા આયા એને ઘેરથી પિયર જેલા તને ઉતર્યા હાથમાં ઠેલી એટલે હીરા રોવા મળ્યા પેલો કે તે મને સોનો રાશે તો તે ચમ ચાલુ કર્યું રોવાનું કે દોકન પેલા આવે આવળા ફર્યા આવળા પાળી ન જાય આ સંસારમાં કોઈને શાંતિ નથી આ સંસારમાં દુખિયા બહુ જોયા રજભર સુખિયા જોયા ના કોઈ સુખિયા તો એક સંત જોયા ત્યાં દુઃખ જરાય ના હોય સાચા સંતની ભૂમિકા એ છે અહીંયા દુઃખનો વાયરો નથી હા નહીં તો આ સંસારમાં જે જોવું તો લાગી રહી લાય આખી દુનિયાની ભાઈ ચોય શાંતિ નથી હા છોકરા વાળાને શાંતિ નથી નથી નહીં શાંતિ નથી પાવાને શાંતિ નથી અને હોય તો કહો પડેલાને શાંતિ છે અંદર કુંવારાને વાળી બેન્ડ બાંધો વગડાવે છે
પણ મેળ પડતો નથી. મોરબી હવે તો ટેક્સ લે છે. મોરબી થાય ચાર લગાડે. એટલે આ સંસારમાં કોઈને શાંતિ કેવા છે? સમજો તો શાંતિ. જો શાંતિ છે સમજણમાં. સંત મહાપુરુષો સમજણ આપે અને સમજણમાં શાંતિ છે ને કે જોય શાંતિ નથી. આત્મા પરમાત્માની વાતો તો શેરટી છે. અને પેલા શું જીતવાનું છે? વાણી. શું જીતવાનું છે? આ તો હેડે આટલો ઘૂંટો આવતો હારાને વાટી જવું પડે. હારો ચો હા અહીં ખબર છે કે આઈસર આવે. એટલે મહાપુરુષોની વાક્યામાં જો આખું જગત વિષય વિકારોની અંદર ગુરુગમની ચાવી લેજો. એનો સદગુરુ મહારાજ તમારો ભાવ પ્રગટ થશે એટલે આત્મપદ સુધી લઈ જશે. હા, સાચો ભાવ છે એ ધારણ કરી લેશે. આ મનુષ્ય દેહ એ પુરુષાર્થ કરવા માટે મળ્યો છે અને અનુપમ સાધન છે મારા સંતો. જીવનની અંદર મેં અનેક વખત કીધું છે પણ અમદાવાદ ગયો તો બધા સમગ્ર ગુજરાતનું ટાર્ગેટ અમદાવાદની અંદર બોલે છે. બનાસકાંઠા જિલ્લાની અંદર 5022 કેસ બોલ્યા હતા કેન્સરના. એટલે તમાકુ તમે મશગુલ થઈ ગયા છો પણ ભોન ભૂલી ગયા છો. એકનો એક દીકરો હોય, મા બાપ રાહ જોતો હોય અને એવા કબૂતીવાળાના સંગે સડી અને આવું શરીર મળ્યું છે, આવું મંદિર છે, એની અંદર શા માટે નોખો છો? ભાઈ દીકરીઓને કહું છું, સંત માતાઓ વડીલો મારા જીવનની અંદર સંત એવી ભૂમિકા છે કે આમાંથી તમને મુક્ત કરી દેશે. અરે મનુષ્યનો ના હોય વાડો સંતો ભાઈ, મનુષ્યનો ન હોય વાડો તો હોય વર્ણનો વર્ણ કરે પછી તેડે વાડો. આ મનુષ્યનો ન હોય વાડો. ખાલી મનુષ્ય બની ગયો સંત કે ભક્ત નથી થવું. જીવનની અંદર સાચી રાહ પર ચાલો. આ શબ્દ તો તમારા ઘટમાં ઉતરી જાય તો તમારું જીવન બની જશે. નહીતર આ કાયા આમે એક દિવસ પડવાની છે. માનવ જીવડા ચેતજે, એક દિવસ આ કાયા નથી રહેવાની. ચીઠી ફાટી જશે, અંતની વેળા થશે જવાની. લોકો બધા ફોક મુકતા આવશે, ખીચડીની કઢી ખાશે, ચમચી પાણીએ તને ને પાછે તારા હાડકા લઈને પછી હાલતા થાશે ને શમશાને લઈ જાશે. અગ્નિ મૂકીને અળગા રહેશે, ઘડીકમાં કાયા બળીને રાખ થઈ જાશે. સવારથની છે આખી દુનિયા તો ઘડીકમાં ભૂલી. અરે કોઈ કોઈનું નથી. ફેરા ફેર્યા છે ને, એક 3 ફેરા ને એક ફેરો. સમજાય છે આમાં? ઓવે એ બદલાયું છે પગથિયું. એક 3 ને એક હા હોય ફર્યા આશા પછી શેઠું તો જય ગુરુ મહારાજ. આ તો 3 વર્ષ સુધી ને કે ભોમણો ની સદગુરુ મહારાજની, હરિગુરુ સંતની જય ગુરુ મહારાજ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ.